साहिब जीओ। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद वंद। रामदास अर्जुन गुरु वर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद। दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु साहिब जीओ। एक दिवस आयो चल शाहू। महजिद जुमा करत हैं जाहू। अंतर परवेशियो करन निमाज। बहु लोकन को संग समाज। एक दिवस आयो चल शाहू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, अमृत वेले तो दीवान सज रहा है। गुरबाणी स्वरूप सतगुरु जी की प्रकाश सेवा दे नाल अमृत वेले तो गुरबाणी का जाप हो रहा है। हुण कुछ समां रागी सिंघां दी रसना राही कीर्तन होया है। सतवें पातशाह सतगुरु हरराय साहिब जी के इतिहास विच ही आपां दर्शको जो शाहजहां दा पुत्र सी ओहदा प्रसंग सुन रहे सी। जियों जिसनूं भुखा तिहाया औरंगजेब उहदे छोटे भरा ने मरवाया। फतवे लवाए भी ये मुसलमाना दा जिहड़ा दीन धर्म है शरा तो बाहर होके चले चल रहा है। 372 लोगों ने दस्तखतां कर दित्तियां। ये जिहड़ा दार्शको है मारने जोगी है, तलवार मार के मौत दे घाट उतार देना चाहिए। पर जिहड़े असली साधु संत फकीर सन उन्होंने लिख लिख के ऐसे भेजे भी ये बहुत महान तो महान है। असली जिहड़ा मुसलमाना दा धर्म है उन्होंने सही मैने विच प्रचार रहा थे, आप उते पूरा अमल करके चल रहा है। इहो जे धर्मी नूं जिहड़ा कोई मारेगा दुख देवेगा वो आप रोजकां दा भागी होवेगा, इत्थे भी दुखी होवेगा।
इस तरह वो लिखे हुए या सुन के फिर औरंगजेब औखा भी होया, जानिया भी ये सारे दर्शक ਉਹਦੇ पक्षी लगते पर मरवा दिता है। ते इसे तरह एक सरमद फकीर सी जो अर्मीनिया का तथा ईरान का है सी, यहूदी जात विचों सी, चंगा माया धारी सी। छोटी उम्र विच इहदे मां प्यो मर गए। साधुआं दी संगत करन लग पिया, उधरों इहनूं रंग लग पिया। आए गए साधु दी घर विच रख के सेवा टहल करदा रहा। जदों विद्या करन जांदा उदों पुछदा भी जे तुहानूं खुदा दी प्राप्ति दे रस्ते दा सही पता है, मैनूं किरपा करके दस दिओ। आउंदे रहे साधु रहे, दसदे रहे, पर असली ना कोई प्राप्त होया। इस तरह चाहना विच रहा। इसे तरह फिरदा फिरंदा होया दिल्ली विच आ गया। इत्थे भी इहनूं ये चाह आना है। जिहड़ा शाह हुसैन फकीर है वो इहनूं आ मिलिया। दो तीन परीक्षा करके फिर खुदा दे रस्ते दा इहनूं सारा जिहड़ा भेद समझा दिता है। मंजिल ते पहुंच गया। फिर आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, हर शोक तो बाहर होके ते मस्त रहिंदा है। किसी दी कोई परवाह नहीं, किसी दी ईन कनौड़ नहीं मनदा है। इस तरह दिल्ली दे बाजारां दे विच बेपरद होके, नंगा होके विचरदा फिरदा रहिंदा है। इसे तरह एक बारी किते औरंगजेब हाथी ते चढ़ के दिल्ली दे बाजार विच फिर रहा सी। जेड़े कोई चौबदार नौकर चाकर है वो अगे अगे जाके लोकां नूं कह रहे सी, हथ जोड़ के सजदा करो पातशाह नूं। ये जिहड़ा शर्मादा है इहनूं भी कहण लगे भी तू पासे हो जा, पातशाह आ रहा है। इन्हें नूं औरंगजेब आया है। नंगा जा देख के 2 गज का परना दे दिता। कहण लगे ले भी नगेज टक ला, इस तरह ना बेपरद ना रहा कर। इन्हें शीश ते सजा लिया है। जदों वापस परतिया फिर नंगा जा देखिया, फिर औखा जा होके कहण लगा तू की पखंड करदा है। तैनूं 2 गज का परना कपड़ा कटिया जान करके नगेज टकन वास्ते दिता सी। वो लक नाल नहीं बन्निया है, सगों सिर ते रख लिया है। की करदा है? ये फिर पै गया टुट के शर्मद। देख ली तेरी अकल मत। यह अकल मत नाल तू पातशाही करदा, तेनू इन्ना नहीं पता है ये जेड़े कपड़े का तेरा कोई सत्कार किया कि मैं दूजे रूप विच तू भी दिल्ली का पातशाह होके मैनू 2 गज का परना दे के बख्शिश कर दी। मैं सरो वजो जान के अपने नूं शीश ते सुका लिया, सत्कार किया। जे बई मैं लक नाल बन के इस तरह दी बेअदबी करदा पवित्र थां ते छांदा पांदा, फिर ठीक सी। इस तरह जदों कहा ते फिर बहुत बेशर्म जा हो गया। अंदर गुस्सा बहुत मनिया है। मैनू इउं क्यों कहा, तू बेअकल है। फिर ख्याल करदा कोई ना कोई गलती भुल कर बैठेगा, फिर इन्हें फड़ के सूत करांगे। इसे तरह ये औखा जा होया चलदा रहा। एक दिन फिर इहदा दाका लग ही गया औरंगजेब दा। जदों ये जामिया मसीत विच नमाज गुजारन आया सी ते काजी ने बांग जी दिती सी। उस वेले फिर
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਆ ਮਸੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਬਾਂਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ ਜੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਿਮ ਜਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥੀ ਵਚਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਆਇਓ ਚੱਲ ਸ਼ਾਹੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਜੁਮਾ ਕਰਤ ਹੈ ਜਾਹੂ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਰਸ਼ਿਓ ਕਾਰਨ ਨਮਾਜ਼। ਉਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਕੋ ਸੰਗ ਸਮਾਜ। ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ। ਖਰੇ ਭਏ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੇ ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਜੀ ਠਾਡੋ ਸਭਨ ਅਗਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਲੋ ਸਰਮਦ ਭੀ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਜਿਸ ਕੇ ਤਰਾਸ ਨ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੋ ਭਇਓ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਆਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਰਮਦ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਚ ਨਿਵਾਜ ਕਰਨ ਸੋ ਲਾਗੇ। ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਬ ਕਾਜੀ ਨੇ ਬਾਂਗ ਪੁਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਗ ਜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਅਧਿਕ ਮੁਖ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਬਾਂਗ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜੀ ਕੂਕ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਵਹਿਰ ਪੁਕਾਰ ਉਚੇਰੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਭਾਤ ਸਵੇਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭੋ ਕਾਜੀ ਅੰਦੇ ਮਤ ਮੰਦ। ਕਾਜੀਆ ਅੰਨਿਆ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਸ ਹੈ ਸੁਨਾਵਤ ਕੂਕ ਬਿਲੰਦ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਚਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦਾਏ ਤੇਰੋ ਅਤ ਪਿਆਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਮ ਪਾਇਨ ਤਰੇ ਨਿਹਾਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈ ਧੱਕੇ ਭਾਵ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਵਾ ਸੋ ਮਾ ਪਾਏ ਨ ਤਰੈ ਨਿਹਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ। ਕੂਕ ਕੂਕ ਨਿਤ ਛੂਛੋ ਰਹੈ, ਉਹ ਕਾਜੀਆ ਕੱਲਿਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬਤਾਏ ਹਾਥ ਨਾ ਲਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਖਰੇ ਉਮਰਾਵ ਸੁਨੰਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਮਦ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਵ ਖੜੋਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਗਨ ਮਿਲ ਚਿਤਵੰਤੇ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਸਰ ਮਦ ਤੂੰ ਬੋਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਰਮਦ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਨਾ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ ਹੌਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਟਾ ਜਾ ਛਕਾ ਦੂ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਾ ਦੂ, ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਜੀ ਲਾ ਦਊਗਾ। ਸ਼ਰਾ ਵਹਿਰ ਹੈ ਰਹਿ ਕੈ ਸੁਨੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ ਕਰ ਤਾਤ ਕਾਲ ਤੇ ਹਨੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਲੋ ਬੁਰੋ ਲਖ ਹੈ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਖੰਡੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜਾਣਦਾ ਰੰਗ ਜੇ। ਅਜਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਰਮਦ ਕਛ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕੈ ਬਿਗਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਤਨ ਆਦਿਕ ਕੀ ਮਮਤਾ ਨਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਮੇਰ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੰਡ ਉਚਿਤ ਕਛ ਰਖੈ ਨ ਪਾਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬ ਨੌਰੰਗ ਨਿਕਸਿਓ ਬਾਰ ਪੌਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਮਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਵਨ ਕੋ ਤਿਸ ਠਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਸੀ ਉਮਰਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਨ ਤਰੇ ਖੁਦਾਏ ਬਤਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਤਨਕ ਤਰਾਸ ਨਹਿ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਸ਼ਾਹ। ਹੁਕਮ ਕਠੋਰ ਕੀਨ ਮਤ ਅੰਧ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਰਹ ਕੈ ਕੈਦ ਪਾਏ ਬਹੁ ਬੰਦ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ। ਪਾਇਨ ਅਰ ਹਾਥਨ ਮਹਿ ਪਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਤਾਕ ਕਰ ਤਰੈ ਬਿਠਾਵੋ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਾ ਜਾਂ ਤੋਕ ਭਾਰੀ ਸੰਗਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਲ ਜੋ ਭਾਰਾ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੋਝ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਜਾ ਪਾ ਜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਗਲ ਜਾ ਪਾ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਇਸ ਜੈਸੇ ਨਰ ਦੰਬਨ ਧਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਪਖੰਡ ਜਾ ਧਾਰਦੇ ਪਖੰਡ ਜਾ ਕਰਦੇ ਬਿਗਰ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਆਪਰ ਬਿਗਾਰੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਖੰਡ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ। ਜਬ ਸਜਾਏ ਕੋ ਲਹੈ ਬਿਸਾਲਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਰਮਦ ਬਗੀਰ ਪਖੰਡੀ ਵਿਗੜਿਆ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਰਹਿ ਸ਼ਰਾ ਮਹਿ ਬਨੈ ਦੁਖਾਲਾ। ਰਹਿ ਸ਼ਰਾ ਮਹਿ ਬਨੈ ਦੁਖਾਲਾ। ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿ ਹੋ ਸਿਰ ਕੋ ਕਟਵਾਏ। ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹਿ ਬਿਗਰਹਿ ਡਰ ਨਾਰ ਡਰ ਔਰ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਕਟਾਇਆ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਸਰਮ ਦਾ ਕਟਾਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਿਰ ਵਢਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਗਇਓ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਇਹ ਇਮ ਛਾਹੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਦ ਗਹਿਓ ਕੈਦ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਮਦ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖੇਦ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿ ਠਾਨਾ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧੌਕ ਜਾ ਪਾਇਆ ਪਟਾ ਜਾ ਭਾਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮਹਿਦ ਸੁਖਵਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਮ ਛੂਟਿਓ ਤਿਮ ਬੰਧਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਿਸੰਗ ਤਰਾਸ ਕਿਸ ਨਾਹੇ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਕਰੂਰ ਬਹੁ ਦੇਤ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲੇ ਹੈ ਬੜੀ ਕਰੂਰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਨਹਿ ਮਨ ਗਿਨਹਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤਰਾਸ ਬਤਾਵੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਿਕਟ ਜਨਾਵੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਂਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾ ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਕਰਹੋ ਤਨ ਇਸ ਕੋ ਘਾਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਬੋਲਤ ਹੈ ਆਨਨ ਜਿਮ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਨੌਰੰਗ ਉਰ ਕੋਪ ਉਪਾਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਵਸਨ ਮਹਿ ਦੂਤ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਮਦ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾਜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਮੈਂ ਆਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਮ ਵਲਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿਓ ਪਠਾਏ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਸ਼ੁਕਰ ਸਬਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ
ਜਾਂਦੇ। ਕਹਾ ਮਾਇ ਨਾ ਇਨਕੋ ਅਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨ ਹੇਤ ਨਰੰਗੇ ਪਾਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਜਥਾਰਥ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਯਥਾਰਥ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਮਝਾਓ। ਨਹੀਂ ਮਾਇ ਨਾ ਇਨਕੋ ਤੇ ਆਵੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋ ਸਰਮਦ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਹਾਵੇ। ਆਵੇ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬੂਝੋ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਈ ਅਰਥ। ਦੇਹੋ ਮਾਇ ਨਾ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਰੀ ਦੂਤ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਮਦ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਡੇਰਾ ਕੀਨਸ ਪਿਖਿਓ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੂਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਧਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਹੇਤ ਉਚਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਸ ਤੁਮਰੋ ਬਹੁ ਭਾਖੈ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਸੈ ਉਲ ਮਾਵਨ ਰਾਖੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ 1400 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿਮ ਸੁਨ ਕੈ ਇਤ ਮੋਹਿ ਪਠਾਵਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੇਤ ਮਾਏ ਨੇ ਬੂਝਨ ਆਵਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਸਬਰ ਏ ਨਾਮ ਜਦੋਏ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਸਬਰ। ਇਨਕੋ ਕਹਾ ਮਾਏ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਕਹ ਦੀਜੈ ਸਮਝਾਏ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਦਾਨਸ਼ ਵੰਦਨ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹੜੇ 1400 ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਨ ਨਾਰੰਗ ਉਮਰਾਵ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਅਨਕ ਮੁਲਾਨੇ ਤਬ ਚੱਲ ਆਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਮੁੱਲਾ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਤੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਨ ਤਿਸ ਕੀ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਕ ਦਲੀਲ ਉਠਾਵਤ ਸੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਤ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਜੇਤਿਕ ਮਤਵਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਅਕਲਵੰਦ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਕਲ ਸਕੇਲੇ ਸ਼ਾਹ
ਜਾਹੋ ਬਖਾਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਤੇ ਕਰਹਿ ਉਹ ਉਚਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਅਰਥ ਮੈਨੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਉ ਨ ਨਿਸਚੈ ਤਿਸ ਕੇ ਹੋਵਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਦਲੀਲਾ ਸੰਸੇ ਪੋਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਲਾ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਭਈ ਕਿਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਬਨ ਤੇ ਜਬੈ। ਜਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੂਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਦ ਕੋ ਸਿਮਰਿਓ ਤਿਨ ਤਬੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਪਦੇਵ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਮਦ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਰਮਦ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰੂਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਬੂਝਿਓ ਲੋਕਨ ਤੇ ਕਿਤ ਰਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਦ ਵਿਦਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੋ ਅਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਕੈਦ ਮੈਂ ਤਿਨਹੋ ਬਤਾਵਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਹਿਰ ਚੱਲਬੇ ਅਟਕਾਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਅ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੂੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਮ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਦੂਤ ਸੁਨੀ ਜਬ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਿਓ ਨੌਰੰਗ ਕੋਟਲ ਵੱਡੋ ਤਬ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਇਓ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਮਹਿ ਦੇਖਾ। ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਜਿਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਇਹ ਸਰਮਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਆ, ਨੂੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਧੌਕ ਜਾ ਸਿੱਟੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਿਓ ਚਿਤ ਮਹਿ ਜਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਸਰਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਦੂਤ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਨੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਵਾ। ਫਿਰ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਦੂਤ ਨੇ। ਰੂਮ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਚੱਲ ਆਵਾ। ਇਹ ਸਰਮਦ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਏ ਅਸਗਤ ਜੁਤ ਹੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਉ ਮਾਇ ਨਾ ਕਰਹੋ ਭਲੇਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਕੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਸਬਰ ਜੇ ਆਖੈ ਦੋਏ। ਇਹ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਜੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋ ਕਹੈ ਬਖਾਨੋ ਸੋਏ। ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਹਿਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਨ ਸਰਮਦ ਤੇਹ ਸੋ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਦੋਂ ਸਰਮਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਨ ਮਾਇ ਨਾ ਜੇ ਚਿਤ ਚਾਹਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ
ਚੱਲ ਕਰ ਤਾਂ ਆਵੋ। ਵੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਜਲ ਕੀ ਮਸ਼ਕ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆਵੋ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਤਹਿਮਦ ਨਯੋ ਏਕ ਕਰ ਆਨਹ। ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਲੇਹੋ ਮਾਏ ਨਾ ਜਥਾ ਬਖਾਨਹ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵੀਂ, ਸਮਝ ਲਈ। ਸੁਨ ਕੈ ਦੂਤ ਗਇਓ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ ਸਰਮਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ ਤਿਆਰ ਭਾ ਫੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਮਦ ਹਿਤ ਲੈ ਦ્વੈ ਗਜ ਚੀਰ। ਉਹ ਤੇੜ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਗਜ ਦਾ ਕਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸਨੇ। ਮਸ਼ਕ ਲੀਨ ਭਰ ਵਾਏ ਸੁਨੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕ ਵੀ ਭਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਦ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਕਰ ਖਰਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਮਦ ਜਲ ਕੋ ਅਰਪਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ 2 ਗਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇੜ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਕ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ। ਦੇਖਤ ਉਠਿਓ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਰਮਦ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਪਾਵਨਤਾ ਠਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਹਿਮਦ ਤੀਨੋ ਤੇਰ ਨਵੀਨ। ਤਹਿਮਦ ਤੀਨੋ ਕੀਨੋ ਤੇਰ ਨਵੀਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਮਦ ਸੀ ਪਰਨਾ ਜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਰੋ ਰਹਿਓ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਰਬੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਕਹਿਓ ਦੂਤ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰ ਖਰੋ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਿਲੋਚਨ ਮੂੰਦਨ ਕਰੋ। ਨੇਤਰ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਸੁਨ ਕਰ ਠਾਡੋ ਭਇਓ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਮਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਗ ਮੁਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਉਸਨੇ ਨੇਤਰ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਰਮਦ ਹਾਥ ਸੀਸ ਪਰ ਧਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਇਸਨੇ ਉਹ ਦੂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਵੱਡੋ ਦਿਖਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਚਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਇਹ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਲਾਖੋਂ ਖਲੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਭੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕੰਡੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ। ਪੁਰ ਸਾਗਰੋ ਨਿਜ ਹੱਥ ਨ ਧਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮਦ ਬਦਨ ਦਿਸ਼ਾ ਸਭ ਹੇਰੈ। ਜਿੰਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਰਕ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਹਮਕੋ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਿਸ ਬੇਰੇ। ਇਹ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਮਹਿ ਗੇ ਰਹਿ ਉਥ ਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਕੋ ਬਿਨ ਸਾਏ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕੋ ਦੇਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਜਾਏ ਸਹਿ ਤਨ ਪਰ ਲੇਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਘਰ ਹੱਥਨ ਪਰ ਧਰੇ। ਉਧਰ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਘਰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਲੱਖੋ ਸ਼ਕਤਵੰਤ ਹੈ ਖਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਇਆ ਸਰਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਕਰ ਹਾਥ ਉਤਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜਾਓ ਦੂਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਦੂਤ ਪ੍ਰਤ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਓ ਮਾਇ ਨਾ ਕੈਦੋ ਨਾਹੇ। ਇਹ ਦੂਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਹਿਨਾ ਅਰਥ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਭਈ ਚਿਤ ਮਾਹੇ। ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਵੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਖ ਮੂੰਦ ਜੋ ਅਚਰਜ ਲਹਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਚਰਜ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਰਮਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤੇ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਦੀਏ, ਸਿੱਟ ਦੀਏ ਜਵਨਾ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਨੈ ਕਰਹੋ ਬਤਾਵੋ ਸੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਫਕੀਰ ਜੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤਬ ਸਰਮਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੇਤ ਮਾਏ ਨੇ ਮਹਿ ਦੇਖ ਰਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਏਤੀ ਸ਼ਕਤ ਮੋਹ ਕੋ ਦੀਨ। ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਰੀ ਮਿਹਰ ਜਾਣਿਓ ਬਹੁ ਦੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਕੇ ਘਰ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਿਓ ਅਲਪ ਤੇ ਏਤਿਕ ਬਾਰ ਕੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਲੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਮੋਹ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਨ ਕਰੀਐ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਘਰ। ਇਤੀ ਸਮਰਥ ਸੇ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰੀਐ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ। ਓ ਸਬਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮਹਿ ਧਾਰਿਓ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਯਥਾਰਥ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸਨੇ ਲੂਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਬਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੂਣ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਸਰਬਤ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹੀ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਉ ਸਬਰ ਮਹਿ ਔਰ ਮਹਿ ਧਾਰਿਓ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਚ ਸਬਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਕੋ ਬਾਕ ਭੀ ਕਿਸੂ ਉਚਾਰਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਾ ਕਹੇ। ਵੇਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੋਟਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਜਾਇਨ ਸਾਹੋ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਬਈ ਸਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਜਾ ਨਾ ਰੰਗ ਜੇ ਬਿੜ ਮੇਰੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂ। ਦੇਹ ਕਿਤਕ ਹੀ ਮੋਕਹ ਪੀਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਦੀਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਹਾਰਾਂਗਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ। ਸਿਰ ਜਾਣੇ ਲਗ ਸਬਰ ਧਰੋ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਦੂਤ, ਸਿਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਦੂਤ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਝੁਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਅਧਿਕ ਪਿਖ ਧਰੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਪਰਤਾ ਕੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੂਣ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਮਾਏ ਨਾ ਗਮਨਿਓ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀ ਸਹੀ ਮਹਿਨਾ ਪਾ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਅਰਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਰੰਗ ਕੀ ਕਰ ਨਿੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੰਡਦਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਰਹਿਓ ਕੁਛ ਕਾਲ। ਉਹ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਰਮਦ। ਤਰਾਸ ਨ ਮਾਨਹਿ ਮਸਤ ਵਿਸਾਲ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸਤੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੀਵਾਨਾ ਜਿਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਨ ਮਾਨਹਿ ਰਚਿਓ ਖੁਦਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਆਗਰ ਲਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਿਗ ਔਰੰਗ ਜਾਏ ਕਰ ਕਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਸਰਮਦ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਕੋ ਲਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਮਦ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਨ ਚਾਲਹਿ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਆਤਮ ਪਾਇਆ ਸ਼ਰਾ ਦੇਣੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਚਿਤ ਚਾਹੈ ਕਰਹਿ ਕੁਚਾਲਹਿ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਖੋਟੀ ਰੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਰਿਸ ਭਰਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਮਨ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸੀਸ ਕੋ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਿਓ। ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਮਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਚਲੀ ਧੌਂਸ ਬਾਜਤ ਤਿਸ ਤੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੱਲ ਪਈ। ਦੋਇ ਤੋਮਰ ਦੀਰਘ ਭਾਰਤੀ ਵੀਰ। ਦੋ ਬਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਦਤ ਹੁਕਮ ਪਰ ਸਭ ਮਹਿ ਭਇਓ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਦ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਦ ਸਿਰ ਕਾਟਨ ਕੋ ਕੀਓ। ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਤ ਬਿਲੋਕਨ ਲੋਕ ਸਿਧਾਏ। ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਹੁਤੇ
ਜਿਸ ਥਾਏ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਹੀ ਬੋਲਾ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਮਦ ਬੋਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਨ ਨਹਿ ਡੋਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਿਗ ਮਹਿਜਿਦ ਕੇ ਤਿਸੈ ਬਿਠਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਸੀਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਨੀ ਤੇਗ ਸਿਰ ਦਿਓ ਗਿਰਾਏ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਸਮੈ ਲਗ ਧਰ ਸੋ ਜੀਵਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧੜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਠਿਓ ਰਹਿਓ ਤਥਾ ਥਿਰ ਥੀਵਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਤ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਸ੍ਰੋਣਤ ਸੋ ਅੰਗੁਰੀ ਭਰ ਭਰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤ ਮਸੀਤ ਤਿਸੀ ਪਾਰ ਧਰ ਧਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਜੀ ਕੰਧ ਲੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਗਲ ਜੀ ਲਿਖੀ ਬੈਂਤ ਆਛੀ ਸੋ ਬਣਾਏ। ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਐਸੀ ਬੈਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਰਦਰੇ ਰਾਹੇ ਦਿਲਦਾਰ ਅਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇ ਬਜਾ ਸੁਧ। ਈ ਬਾਰੇ ਗਿਰਾ ਬੂਰ ਅਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇ ਬਜਾ ਸੁਧ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਆਸੀਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸੀਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਅਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੰਧੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਕੋ ਪਾਠ ਬੈਰਾਗ ਉਪਾਏ। ਇਸ ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਫਕੀਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰ ਮਦ ਕੋ ਮਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰੋਹੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾ ਕੁਰਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਦਰੋਹੀ ਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਰਤ ਘਾਤ ਪਾਤਕ ਨਹਿ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਨਿਜ ਸੁਖ ਕੋ ਹਾਨੈ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਰਸ਼ ਕੋ ਭਰਾਤ ਮਰਵਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰਾ ਦਾਰਾਸ਼ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਿਸ ਤੇ 15 ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਦਾਰਾ ਸ਼ੋਕ ਮਰਕਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਿਤਾਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਦ ਵੱਡ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੰਘਾਰਿਓ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਭਰਨ ਕੋ ਤਰਾਸ ਨ ਧਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾਂਗਾ, ਪਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਔਰੰਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਅਪਰ ਤੁਰਕ ਕੈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਏ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਕਹੈ ਸ਼ਰਾਹਿਤ ਮੂਰਖ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਿਕ ਕੋ ਗਹਿ ਕਰ ਮਰਵਾਵੇ।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕੜਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੁਰ ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਮੱਧ ਚਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਤੋ ਕੈਦ ਮਹਿ ਪੇਦਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ। ਤੇਜ ਸੁਰਾਜ ਅਧਿਕ ਜਿਹ ਧਾਰਾ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਨੀਰ ਕੋ ਦੇਤ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅੱਡਾ ਆਟਾ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਡ ਗਲਣੇ ਦੇ ਮਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਏ ਛੁਦਿਤ ਤ੍ਰਿਖ ਹੇਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਾਰਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਕਹਿਓ ਇਕਾਂਕੀ ਰਾਖ ਬਿਠਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅੱਧਾ ਆਟਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੁਮਾਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਖਾਂ ਕੋੜ ਅਸਵਾਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਰਜਮਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਰਜਮੀ ਦੇ। ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਪਿੱਛੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਧਰਮ ਸਭ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਤ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤਿਰਪਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਖਰ ਜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੂਫ ਚੂਲਾ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਚੂਸ ਲਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਸਾਏ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੋਧ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਤਪਤ ਮੂਰਖ ਹੋਵਾ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿਸੀ ਪਿਦਰ ਕੋ ਸੁਖ ਤੇ ਖੋਵਾ। ਉਹੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਖ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹਿਆ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਦ ਵਿਖੈ ਹੀ ਮਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹਾਈ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਪਨ ਗਨ ਧਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਭਰਾ ਮਰਵਾਏ, ਪਿਓ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹਿਆ ਮਰਵਾਇਆ। ਅਪਰ ਕੁਚਾਲੀ ਕੀਨ
ਅਨੇਕ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋੜ ਕੋਟੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ। ਆਤ ਮਤ ਮੰਦਾ ਹੀਨ ਵਿਵੇਕ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਅਗਿਆਨੀ ਬੇਸਮਝ। ਜੋ ਨਿਜ ਪੇਦਰ ਸੰਗ ਏਮ ਖੋਟਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਡਰੇ ਸਰਬ ਪੁਨ ਇਨਹੋ ਨਾ ਹੋਟਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਰੂਗੇ। ਆਪਰ ਕਹਾਂ ਲੱਗ ਕਹਾਂ ਖੁਟਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਖੋਟਤਾਈ ਆਖੀਏ। ਕਰਤ ਭਇਓ ਪਾਤਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰੋ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੋ ਕੁਝ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਲਤਨ ਤੁਰਕਨ ਹਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਬਰੂ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰ ਕਹਾਂ ਲੱਗ ਕਹਾਂ ਖੁਟਾਈ। ਕਰਤ ਭਇਓ ਪਾਤਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਕੁਛ ਕੁ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰੋ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਲਤਨ ਤੁਰਕਨ ਹਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।